Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to all English learners. My dear students, today I am going to take a class with you. I myself is Mr. Shamsul Haq, presented this class. I am the Shamsul Haq, lecturer, Department of English, Harvard Darul Uloom Degree Madrasa, Gazipur. Today's discussion is on English first paper. Dear learners, today's topic is on My Brother the Traffic Policeman. Actually, this is the name of a movie, and the director of this movie or filmmaker of this movie is Philippos Phylaktos, and the movie is very famous. You can see in the YouTube channel. You will be benefited to know the character of the traffic policeman. This scene is the part of the movie My Brother the Traffic Policeman. Actually, it's a many years ago's movie. You will know it in the next slides. So, dear learners, imagine yourself as traffic policeman near a school. Talk to a small group about your experience. It is your group work. You making 3 or 4 groups, and in each groups students will be 3, 4 or 5. You can yourself make a good discussion. আমরা জানি আমাদের বাংলাদেশে এটা আছে যে মেইন রোডের সাথে অনেক বড় বড় নামকরা স্কুল, যখন স্কুলে ছাত্ররা প্রবেশ করে অথবা ছুটি হয়, the whole road become vacant with the students, and the traffic and going on transports and vehicles get a jump on, and at that time a traffic police has a lot of responsibilities to control the traffic and save the unwanted accidents of the schooling learners, both boys and girls, and also some guardians to maintain and to control the road capacities. So among yourselves with your friends, make a discussion and make a lot of points so that you can get a clear conception and you can gear up your experiences. So, dear learners, now read the short passage about the film. Actually from Philippos Phylaktos film My Brother the Traffic Police. আমরা এখন প্যাসেজটা পড়ব এবং মূল বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করব। Actually the main character হচ্ছে ট্রাফিক পুলিশম্যান, এবং এর সঙ্গে সামাজিক কিছু সংঘাত আছে, কনফ্লিক্ট আছে ট্রাফিক রিলেটেড। এর ভিতরে ভালোবাসা আছে এবং অভিজ্ঞতাও আমরা জানতে পারবো। আমি মনে করি একজন ট্রাফিক পুলিশম্যান সে তার ডিউটি এবং রেসপন্সিবিলিটি যথাযথভাবে পালন করেছে। তারপরে সে ভালোবাসায় পড়েছে, ট্রাফিক পুলিশম্যানের বোন ভালোবাসায় পড়েছে, এবং যাদের রিলেশনে ভালোবাসায় পড়েছে তাদের সঙ্গে ট্রাফিক পুলিশের সংঘাত হয়েছে তার ট্রাফিক কমিউনিকেশন নিয়ে। সেগুলি নিয়ে আমাদের এখন আলোচ্য বিষয়। দ্য persona of a traffic policeman has always been a curious one. It has often found important space and close treatment in literature and other arts. অর্থাৎ আমরা জানি ট্রাফিক পুলিশম্যান নিয়ে অনেক কবিতা আছে, অনেক কার্টুন আছে, অনেক ছড়ার বই আছে, অনেক মুভি আছে। একজন ট্রাফিক ম্যানের যে কিউরিসিটি এবং রাজত্ববোধ সে সম্পর্কে আমাদের আজকে আলোচ্য বিষয়। In next slide we can see that besides the many poems about this fascinating character,
ট্রাফিক পুলিশের ক্যারেক্টারকে লেখক ফ্যাসিনেটিং ক্যারেক্টার বলেছে, মানে আকর্ষণীয়, মনোমুগ্ধকর। There is at least one movie where the central character is a traffic policeman. আমরা যে মুভিটা আলোচনা করব সেই মুভির কেন্দ্রবিন্দু বা কেন্দ্রিক ক্যারেক্টার হচ্ছে ট্রাফিক পুলিশম্যান। In 1963, Greek filmmaker Philippos Phylaktos made this film named My Brother the Traffic Policeman. 1963 সালে একজন গ্রিক ফিল্ম মেকার ছবিটি বানিয়েছিলেন। ইট ফিচার্ড এ স্লাইটলি ট্রাফিক পুলিশম্যান। এর মূল বৈশিষ্ট্য বা কেন্দ্রবিন্দুতে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ট্রাফিক পুলিশম্যান যার নাম হচ্ছে অ্যান্টনিস পিক্রোকোলাস, হু ইজ আটারলি ডিভোটেড টু সার্ভিস অ্যান্ড ডিউটি। যে লোকটা তার কর্তব্যে 100% ডিভোটেড বা আত্ম উৎসর্গকারী। অ্যান্ড অ্যাপ্লাইজ দ্য ট্রাফিক কোড উইথ আনইল্ডিং, মানে ট্রাফিক নিয়ম, কোড হিয়ার মিনস রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস। এখানে কোড বলতে নিয়ম নীতিকে বোঝানো হচ্ছে। ট্রাফিকের নিয়ম নীতিতে সে আনইল্ডিং, কোনো বশ্যতা স্বীকার করতে রাজি নেই, সে যেই হোক না কেন। সুতরাং আমরা এই স্লাইডে দেখতে পাচ্ছি সেভারিটি টিকেটস রেইন ডাউন আপন ল ব্রেকার্স, অর্থাৎ যারা ট্রাফিক নিয়মকে ভঙ্গ করে তাদের উপর উনি দায়িত্ব আরোপ করতে বা কেস দিতে বা বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত করতে কোনো কার্পণ্য করেন না। ইন পার্টিকুলার ট্যাক্সি ড্রাইভার্স অ্যান্ড স্পেশালি ল্যাম্পোস, বিভিন্ন ট্যাক্সি ড্রাইভার যারা রুল ভায়োলেশন করে তার ভিতরে বিশেষ করে ল্যাম্পোস একজন ব্যক্তি, হু হ্যাপেন্স টু বি ইন লাভ উইথ পিকোকুলার্স সিস্টার্স। অ্যান্টনি পিকোকুলাসের বোনের সঙ্গে তার আবার ভালোবাসা, তার নাম হচ্ছে ফ্রো। In this turn, the traffic policeman is in love with a businessman's daughter. অন্যদিকে ট্রাফিক পুলিশ নিজেই একজন ব্যবসায়ীর কন্যার সঙ্গে ভালোবাসায় আবদ্ধ, তার নাম হচ্ছে কি, who is afraid to reveal her feelings to her father. মানে তাদের যে ভালোবাসা, ট্রাফিক পুলিশম্যানের সঙ্গে কিকির যে ভালোবাসা, এই কথা তার বাবাকে রিভিল করতে বা প্রকাশ করতে তারা খুবই ভীত বা লজ্জিত। সুতরাং নেক্সট পরিণতি কি হয় আমরা দেখব। নেক্সট স্লাইড। Besides, Antonis has given lots of traffic tickets to a bus belonging to her father's company. তারপরে অ্যান্টনিস, দ্যাট মিনস ট্রাফিক পুলিশম্যান, তার ভালোবাসা বিলাভডের বাবার কোম্পানির গাড়ির অনিয়মের কারণে অনেক অভিযোগে অভিযুক্ত দায়ের করেছে বা কেস দিয়েছে। এখানে ট্রাফিক টিকেটস মিনস ট্রাফিক আইন ভঙ্গকারী অপরাধে দণ্ডিত কেস। ফর অল দিস রিজনস দ্য রোডস টু ম্যারিজ ফর বোথ কাপলস ইজ লং অ্যান্ড স্ট্রান উইথ অবস্টেকলস। সুন্দর কথা। অর্থাৎ ট্রাফিক পুলিশ যাকে ভালোবাসে কিকে, তার বাবার কোম্পানির গাড়ি অনিয়ম করার জন্য কোনো ছাড় দেয়নি, তাকে অনেক কেসে ঝোলায় রেখেছে। অন্যদিকে ট্রাফিক পুলিশের বোনের সঙ্গে একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার যার ভালোবাসা, সে অনিয়ম করার জন্য তাকেও বারবার অনেকভাবে আইনের এগেনস্টে পড়তে হয়েছে। আর যা করেছে ট্রাফিক পুলিশ নিজেই তার কর্তব্যবোধকে সক্রিয় করার জন্য। বাট দ্য আউটকাম ইজ দ্যাট ইট হ্যাপেন্স ফর এভার এভরিওয়ান ইন লাভ। অর্থাৎ আগের সেন্টেন্সে বললো ফর অল দিস রিজনস, এই সমস্ত কেস কাছারি মামলা মোকদ্দমা মানে লাভার এবং বিলাভডের আত্মীয় স্বজনের ভিতরে হওয়ার পরেও দ্য রোড টু ম্যারিজ ফর বোথ কাপলস ইজ লং অ্যান্ড স্টার্ন উইথ অবস্টেকল। যার ফলে তাদের ভালোবাসার দ্বারা বিবাহের যে রাস্তা তৈরি হয়েছিল সেটা অনেক বাধা বিপত্তিতে জর্জরিত হয়ে গেল। কিন্তু দ্য আউটকাম, ফলাফল, ইজ এ হ্যাপি ওয়ান ফর এভরি ওয়ান ইনভলভ। অর্থাৎ প্রত্যেককে ভালোবাসে, এটা আন্তরিকভাবে ভালোবাসা। তারপরে ট্রাফিক পুলিশম্যানের রেসপন্সিবিলিটি এবং ডিউটি সে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে করে, এটাও শতভাগ সত্য। এই জন্য সত্যতার জয় হয়েছে। লেখক বলেছেন ফলাফল হচ্ছে সর্বশেষে সবাই এর সঙ্গে জড়িত, সবাই হচ্ছে হ্যাপি, খুশি। সুতরাং বুঝতে পারলাম
ট্রাফিক পুলিশ তার দায়িত্ববোধ পালন করতে গিয়ে সে নেপোটিজম বা আত্মীয়তার বন্ধন বা ভালোবাসার খাতিরে কাউকে ছাড় দেয়নি। আবার দম্পতিদের ভালোবাসার বিবাহ বন্ধন আবদ্ধ হতে গিয়ে যত বাধা বিপত্তি বা মনোমালিন্য সেটাও হয়েছে, তারপরেও তারা অ্যাট লাস্ট হ্যাপি এভরিওয়ান ইনভলভ, যারা এই সমস্ত কাজের সাথে জড়িত ছিল, অর্থাৎ ট্রাফিক পুলিশ, কি ফিপো এবং ফিপোর যে লাভার, ট্যাক্সি ড্রাইভার, সবাই অবশেষে হ্যাপি ওয়ান, প্রত্যেকেই নিজ নিজভাবে সুখী ছিল। So dear learners, this is very interesting movie. Try to watch it going to the YouTube channel. I hope it will be very easy for you to find out giving search in YouTube channels. So dear learners, now we will discuss in another thing some important word meanings related to this chapter. Number 1, persona. Person মানে ব্যক্তি, পার্সোনা মানে ব্যক্তিত্ব, অর্থাৎ দ্য অ্যাসপেক্ট অফ সামওয়ানস ক্যারেক্টার দ্যাট ইজ প্রেজেন্টেড টু অর পারসিভড বাই আদার্স। কোনো ব্যক্তির চরিত্র বা ব্যক্তিত্ববোধ যা প্রয়োগ করা হয় অথবা অন্যর দ্বারা পারসিভড মানে অনুধাবন করা হয়, সেটাই হচ্ছে তার পার্সোনা বা ব্যক্তিত্ববোধ। নাম্বার 2, কিউরিয়াস। কিউরিয়াস, ইগার টু নো অর লার্ন সামথিং, মানে কৌতূহলী যাকে বলে, কোনো কিছু জানার আগ্রহ, উদ্যমতা। নাম্বার 3, ফ্যাসিনেটিং, এক্সট্রিমলি ইন্টারেস্টিং, ড্রয়িং দ্য অ্যাটেনশন অ্যান্ড ইন্টারেস্ট অফ সামওয়ান। ফ্যাসিনেটিং মানে বাংলায় বলা যেতে পারে মনোমুগ্ধকর বা আকর্ষণীয় বা চিত্তাকর্ষক, চিত্তকে যেটা আকর্ষণ করে সেটাই বলা হয়েছে এক্সট্রিমলি ইন্টারেস্টিং, চরম ইন্টারেস্টিং, অথবা ড্রয়িং অ্যাটেনশন, কাউকে আকর্ষণ করা কোনো কিছুর প্রতি, তাকে বলা হয় ফ্যাসিনেটিং। সো ডিয়ার লার্নার্স, we are going to the next slide. Number 4, manic, showing wild and apparently deranged excitement and energy. Deranged excitement and energy, অর্থাৎ চরম ক্ষিপ্রতা বা বাতিক বা ম্যানিয়া যেটাই বলি না কেন, অর্থাৎ সে তার কর্তব্যপরায়ণে বিন্দু মাত্র ছাড় দিতে রাজি নাই এবং মন মানসিকতা ও কর্তব্য কাজের দৈহিক অবনতি ঘটাতেও সে কোনো কার্পণ্য করেনি, এটাকে বলা হয়েছে ম্যানিক। নেক্সট পয়েন্ট, নাম্বার 5, ডিভোটেড, ভেরি লাভিং অর লয়াল, মানে আত্মনিবেদনকারী বা আত্ম উৎসর্গকারী, অর্থাৎ কোনো কাজে ব্যাপকভাবে আত্ম উৎসর্গ করা। নাম্বার 6, অবস্টেকলস, এ থিং দ্যাট প্রিভেন্টস অর হিন্ডার্স প্রোগ্রেস, বাধা বিপত্তি, অর্থাৎ কোনো কিছুর উন্নয়ন বা কোনো কাজের বাধা সৃষ্টি হয়েছে অবস্টেকলস। নাম্বার 7, ফিচার, a distinctive attribute aspects of something, মানে কোনো কিছুর বৈশিষ্ট্য বা মনোভাব বা চাহিদা বা কার্যক্রম, অনেক কিছুই বলা যেতে পারে। নাম্বার 8, রিভিল, মেক নন টু আদার্স হুইচ ওয়াজ প্রিভিয়াসলি আননন, মানে কোনো কিছু প্রকাশ করা, রিভিল করা, যা আগে জানা ছিল না সেটা বলে দেওয়া বা প্রকাশ করে দেওয়া, তাকে রিভিল বলে। So my learners, now we are going to the next slide to discuss about some short questions. The questions are, number 1, what does giving tickets mean in the context? In this chapter we can understand giving tickets means showing the report or charge against doing any unlawful works, অর্থাৎ ট্রাফিক রুলের আইন ভঙ্গ করার জন্য প্রদর্শিত কার্যক্রম। হোয়াট আইডিয়া অফ দ্য সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার হ্যাভ ইউ মেড, মানে আমাদের এই ফিল্মের সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার হচ্ছে ট্রাফিক পুলিশম্যান, সহজে আমরা লিখতে পারবো। হোয়াট ইজ মিন বাই দ্য রোড টু ম্যারেজ? রোড টু ম্যারেজ মিনস ফর মেকিং দ্য ম্যাট্রিমোনিয়াল কানেকশনস ইজিলি, অর্থাৎ বিবাহর পথ পরিষ্কার হয়ে গেছে, উভয়কে ভালোবাসে, কর্তৃপক্ষ মেনে নিলে বিবাহ সহজ, এই জন্য বলছে রোড টু দ্য ম্যারেজ।
In which language? Number 4, in which language was the movie probably made? এই ছবিটা সম্ভবত কোন ভাষায় সিনেমাটা নির্মিত হয়েছিল? As the writer was a Greek man, so easily we can say that it was probably made in Greek language. How does the movie end? মুভিটা এন্ড হয়েছে, শেষ হয়েছে কিভাবে? It is easy to understand reading the passage. Though the marriage communication was obstacles, but all of them are happy for their good motives. So, dear learners, now we are going to see the homework of today's class. Number 1, dialogue. Imagine that you are a taxi driver and have broken traffic rules on the road. Make a dialogue between the traffic policeman and you yourself. অর্থাৎ মনে করো তুমি একজন নিজেই ট্যাক্সি ড্রাইভার, তুমি ট্রাফিক রুল ভায়োলেট করেছো, এখন ট্রাফিক রুলের সঙ্গে ট্রাফিক ম্যানের সঙ্গে তুমি নিজে কথোপকথন করবা। Number 2, write a paragraph. The topic is a traffic policeman. A traffic policeman এর জীবনযাত্রা, কার্যক্রম, তার ফিলিংস, অনুভূতি, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ ইত্যাদির উপরে পয়েন্ট করে তোমরা ট্রাফিক পুলিশম্যানের উপর একটা প্যারাগ্রাফ করবা। So my learners, we are in the last portion of the class. I want to say you must practice this class more and more and try to understand the meaning, feelings, indications, characteristics, everything. অর্থাৎ এই সিনেমাটার মূল বৈশিষ্ট্য কি, একজন ব্যক্তিত্ববোধ কেমন, কর্তব্যবোধ কেমন, এবং ভালোবাসায় আবদ্ধ হলে তার সেই কর্তব্যবোধকে নমনীয় হবে নাকি যথাযথ নিয়মে থাকবে ইত্যাদির উপরে আলোচনার বিষয়। আমাদের সমস্ত লেখাপড়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গেটিং দ্য মোরালিটি, নৈতিকতা শিক্ষা। So my learners, this is enough for today. See you again in next lecture. Thank you very much.